थँक यू सो मच एव्हरीबडी फॉर दिस ब्युटिफुल अँड वंडरफुल प्रेझन्स. आपण लगेच सुरू करत आहोत. प्लीज वेट. वी आर स्टार्टिंग अवर लाईव्ह क्लास. स्टे ट्यून्ड एव्हरीबडी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. येस, हॅलो एव्हरीबडी. व्हेरी वॉर्म वेलकम. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे इन अवर लाईव्ह स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास. हाऊ डू यू डू एव्हरीबडी? एव्हरीथिंग गुड अँड राईट? आय एम ऑडिबल अँड विजिबल टू यू ऑल? दिसते का मी सगळ्यांना? ऑडिबल अँड विजिबल टू यू ऑल प्रॉपरली? दॅट्स रिअली ग्रेट. थँक्यू सो मच एव्हरीवन फॉर दिस ब्युटिफुल वंडरफुल प्रेझन्स एव्हर. चला लगेचच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर अवर लाईव्ह स्पोकन इंग्लिश मास्टर क्लास. लगेच आपण सुरुवात करत आहोत. येस.
ओके डन. Chalo. So, you know very well in English, basically there are three main types of tenses: present tense, past tense and future tense. ठीक आहे. आज आपल्याला थोडंसं past tense बद्दल बोलायचं. In today's class, we are going to learn about past tense. You know the past tense. तुम्हाला माहिती आहे का? Past tense मध्ये I have taught you two concepts. One is to be and another is to have. Am I right? In the past tense, today I have taught you two concepts: to be and to have. You know very well what is meant by past tense. Past tense म्हणजे काय बरं असतं? Past tense is simply called as भूतकाळ. What is meant by past tense? Past tense म्हणजेच काय? भूतकाळ. In this past tense, today we are going to learn two topics. The very first one is to be, right? आपण सगळ्यात पहिलं पण शिकलेलं आहोत to be. You know very well what is meant by to be. To be म्हणजेच काय असतं? असणे. You have an idea about this. To be. To be म्हणजेच असतं काय? असणे. त्यातल्या त्यात पण to be म्हणजे असणे. पण म्हणजे नेमकं काय? Can you please let me know the definition of to be past tense? सांगू शकता तुम्ही मला to be past tense ची काय डेफिनेशन आहे? Tell me please everybody in the chat box, what is the definition of to be past tense? To be past tense ची काय डेफिनेशन आहे? Kindly let me know. Past tense. I am speaking about past tense, not future tense. तुम्ही will नाही यूज करू शकत. Will जेव्हा कधी will येतं ना वाक्यामध्ये तेव्हा ते वाक्य future tense असतं. This is today we are speaking about past tense. To be past tense. What is the English definition? English definition सांगा मला. What is the English definition of to be past tense? To be past tense. Yes, absolutely. Very good. Correct. Yes, correct one. What is the English definition of to be past tense? I will let you know. To be म्हणजेच काय असते. And the English definition of to be past tense आधी मराठीमध्ये सांगते मी. मराठी definition असते करता स्वतः काहीतरी होता. What is the definition everybody? करता स्वतः काहीतरी होता म्हणजेच काय? कोणीतरी स्वतः काहीतरी होतं. English definition काय होणार मग? Automatically the English definition will be doer was something. What is the definition? Doer was something. So I have taught you two helping verbs in the past tense. To be past tense चे आपण सगळ्यांनी दोन helping verbs शिकलेलो आहोत. कोणते कोणते सांगा बरं प्लीज लेट मी नो. The two helping verbs of to be past tense. To be past tense चे दोन helping verbs कोणते कोणते? Which are the two helping verbs of to be past tense? Absolutely correct. Very good. दोन helping verbs आहेत to be past tense चे. कोणते कोणते? तर सगळ्यात आधी आहे was and then comes were. कोणते कोणते helping verbs आहेत? Was and were. These are the two helping verbs of to be past tense. Had पण आहे, पण had to have past tense आहे. To be मध्ये had नाही यूज करू शकत. To be past tense चे आपल्याकडे आहेत was आणि were. आता was were there are two helping verbs. दोन helping verbs आहेत. Then the main question is that की was कधी यूज करायचं आणि were कधी यूज करायचं. What is the main question comes here? की when to use was and when to use were. Was कधी यूज करणार आहे आपण आणि were कधी यूज करणार आहे. So that is totally depend on the subject in your sentence. ते totally depend असतं कशावरती? तुमच्या वाक्यातल्या कर्त्यावरती की तुमच्या वाक्यात काय करताय त्यानुसार तुम्ही काय helping verb वापरणार आहात. पहा here typing right. सो करता कोण कोण असतं? आय, ही, शी, त्याच्यानंतर एक नाउन हिअर आय एम टेकिंग राधा, देन कम्स बी, देन कम्स यू, देन कम्स दे. जर का करता आहे तर आय सोबत यूज करायचं वॉज. इफ इट इज अ सिंग्युलर असेल तर सिंग्युलर सोबत तर काय वापरायचं? वॉजच वापरायचं. अँड इफ इट इज अ प्लुरल आणि जर का तुमच्या वाक्यातला करता प्लुरल आहे, अनेक वचनी जर का आहे तर मात्र तुम्ही काय यूज करणार? वर यूज करणार. ठीक आहे. नाउ व्हेरी सिम्पल सेंटेन्स हिअर आय एम गोइंग टू राईट ऑन द बोर्ड. मला म्हणायचंय पहा एकदम सिम्पल सेंटेन्स. आय वॉन्ट टू से तो आजारी होता. सांगा बरं मला इंग्लिश मध्ये वाचून कसं करणार आपण? हाऊ आर वी गोइंग टू मेक सेंटेन्स इन इंग्लिश? व्हेरी सिम्पल वन. व्हॉट इट इज? तो आजारी होता. हे वाक्य आपल्याला इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करायचंय.
कसं करणार? एक्स्ट्रीमली सिम्पल. व्हेरी गुड, करेक्ट. यू नो व्हेरी वेल अबाउट दिस. तो आजारी होता. तो इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो? ही. राईट, बरोबर आहे. तो म्हणजेच काय? ही सोबत पुढे काय युज करणार? ऑब्विसली ही वॉच. आणि अदर इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो? इल. सगळ्यांना येतं इथपर्यंत, सगळ्यांना माहितीये. तो आजारी होता बिकम्स इन इंग्लिश व्हॉट? ही वॉज इल. करेक्ट, ब्युटिफुल. नाव इन द नेक्स्ट स्टेप, हे तर झालं एक नॉर्मल सेंटेन्स. दिस इज द नॉर्मल सेंटेन्स. प्रोसिडिंग अहेड, पुढे जायचं आता आपल्याला. अँड व्हॉट वी नीड टू डू, या सेंटेन्सचा प्रश्न आपल्याला इंग्रजीमध्ये करायचा. वी हॅव टू मेक द क्वेश्चन ऑफ दिस सेंटेन्स इन इंग्लिश. कसं करू शकतो? पहा, तो आजारी होता, इंग्लिश मध्ये झालं ही वॉज इल, आणि ह्याचाच प्रश्न आपल्याला करायचा. तर तो कसा होणार? की तो आजारी होता का? तो आजारी होता का? दिस इज द क्वेश्चन, राईट? काय? तो आजारी होता का? हे प्रश्न आहे. आणि गाईज, हा प्रश्न आता आपल्याला इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करायचा आहे. वी हॅव टू मेक दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश. हाऊ कॅन वी मेक? कसं करू शकतो आपण? तो आजारी होता का? दिस इज द क्वेश्चन. सो इंग्रजीमध्ये ऑलवेज रिमेंबर, जेव्हा कधी आपल्याला एखादा प्रश्न इंग्लिशमध्ये करायचा आहे, whenever we have to make a question in English, at that time we need to start our sentence with helping verb. त्यावेळेस आपल्याला काय करायला लागतं? आपल्या वाक्यात जे हेल्पिंग वर्ब आहे त्याने वाक्याची सुरुवात करायची. क्वेश्चन रेडी होतो. आता हे जे वाक्य मेन तो आजारी होता, ह्याच्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब आहे वॉज. यू कॅन सी हिअर ऑन द बोर्ड. आय सोबत आपण काय यूज, सॉरी, ही सोबत आपण काय यूज करतोय? वॉज यूज करतोय. सो हिअर व्हॉट इज द ऍक्च्युअल हेल्पिंग वर्ब? वॉज हेल्पिंग वर्ब आहे. टू बीचे जे आहेत तेच असतात. सो वॉज हेल्पिंग वर्ब आहे. मग काय करायचं? टू मेक इट्स क्वेश्चन, ह्याचा प्रश्न इंग्रजीमध्ये करण्यासाठी वी जस्ट नीड टू डू वन सिम्पल थिंग. हे जे वॉज आहे, हे वॉज आधी घ्यायचं आणि ही नंतर घ्यायचं. वॉज ही इल, तो आजारी होता का? वॉज ही इल, अँड द क्वेश्चन रेडी. आणि प्रश्न रेडी. तो आजारी होता का? इट बिकम्स इन इंग्लिश व्हॉट? वॉज ही इल. वॉज ही इल, तो आजारी होता का? डन, सेंटेन्स रेडी. गॉट इट प्रॉपरली? ब्युटिफुल. नाव प्रोसिडिंग आहे. पहा, तो आजारी होता, ही वॉज इल. ह्याचाच प्रश्न करतोय आपण. तो आजारी होता का? वॉज आधी घेतलं, ही नंतर घेतलं, झालं वॉज ही इल. राईट? आता हे असं क्वेश्चन आहे, हे जे प्रश्न आहे ना, की तो आजारी होता का, इट इज कॉल्ड एज येस नो टाईप क्वेश्चन. याला काय बोलतात? येस नो टाईप क्वेश्चन, ज्याचं उत्तर एकतर येस किंवा नो मध्येच येतं. असा प्रश्न ज्याचं उत्तर तुम्ही एकतर येस किंवा नो मध्येच देऊ शकता. व्हॉट इज द सेंटेन्स? तो आजारी होता का? वॉज ही इल. मग याचं उत्तर कसं होईल? एकतर हो किंवा नाही. इदर येस ऑर नो. जर का तुमचा आन्सर आहे हो, तर कसं होईल? हो, हो, तो आजारी होता. हो, तो आजारी होता. राईट? असं आन्सर येणार. तर हे तर एकदम सिम्पल आहे. ते असं तेच कॉपी केलं. देर इज नथिंग न्यू. थोडं इंग्लिश मध्ये म्हणणार आहे. येस, तो आजारी होता. ही वॉज इल. हाऊ इट बिकम्स इन इंग्लिश? तो आजारी होता. ही वॉज इल. क्लिअर? आधी येते लक्षात सगळ्यांच्या? नेक्स्ट वन, लेट अस मेक इट निगेटिव्ह. मला आता काय करायचं आपल्याला? याचं उत्तर नाही मध्ये पण असू शकतं. द आन्सर मे ऑल्सो बी नो. मग नाही असेल तर काय म्हणणार? लाईक नाही, नाही, तो आजारी होता. ह्याचं अपोजिट करायचं आपल्याला. तर मराठीमध्ये फार कसं होतं, मराठीकडे सुद्धा यू नीड टू पे अटेन्शन प्रॉपरली. तो आजारी नव्हता. नाही, तो आजारी नव्हता. राईट? इट बिकम्स इन दिस वे. तो आजारी होता, ही वॉज इल, आणि तो आजारी नव्हता. नो, नाही का इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो? नो. घेऊन टाकलं नो. तो आजारी होता, ही वॉज इल, आणि तो आजारी नव्हता, ही. आणि काय करायचं? हे जे वॉज आहे त्या वॉजला नॉट जॉईन करायचं. तर काय होतं? वॉजला नॉट लावलं. ही वॉजंट इल. तो आजारी नव्हता. ही वॉज नॉट इल पण तुम्ही करू शकता. जेव्हा आपलं हेल्पिंग वर्ब आहे वॉज, आणि वॉजला जेव्हा आपण नॉट लावतो तर कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं वॉजंट. व्हॉट कॉन्ट्रॅक्शन बिकम्स? इट बिकम्स वॉजंट. तर तुम्ही वॉज नॉट असं सुद्धा म्हणू शकता. नो प्रॉब्लेम. यू कॅन ऑल्सो से वॉज नॉट, और यू कॅन से व्हॉट? ही वॉजंट इन. ओके, डन. आणि पुढे काय करायचं आपल्याला? व्हॉट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? हे जे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे की तो आजारी नव्हता, ह्यातच आपल्याला पुढे प्रश्न करायचा. वी आर गोइंग टू मेक द
क्वेश्चन ऑफ द सेम. तर ह्याचाच प्रश्न केला तर कसं होईल? तो आजारी नव्हता का? दिस इज हाऊ इट बिकम्स. तो आजारी नव्हता का असा प्रश्न होणार. तो आजारी नव्हता, ही वॉजंट इल. आणि तो आजारी नव्हता का. आता पाहतो नंबरचं वाक्य. तो आजारी होता का. कसं झालं? वॉज ही इल. आणि त्याचाच निगेटिव्ह आहे की तो आजारी नव्हता का. तर मग काय करायचं? वॉजंट आधी घ्यायचा आणि ही नंतर द्यायचं. होता असं वॉजंट ही इल. तो आजारी नव्हता का. Wasn't he ill? This is how we can make the forms. Please have a look on the board. समजलं? Everybody, did you understand? आलं लक्षात कसं केलं? I captured the photo of this frame. Now, अजून एक sentence here I'm going to give you. You have to tell me how can we make. ठीक आहे? अजून एक sentence. असं घेऊ आपण and we'll practice. You will answer to me in the chat. ठीक आहे? I want this one. तो सांबार होता. करा बरं. Make this plain sentence first. तो सांबार होता. It becomes in English. How it becomes? What is the sentence here I have taken? तो सांबार होता. What is meant by सांबार? Do you know सांबारला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? Yeah. What is सांबार? ते माहिती पाहिजे. If you know that, you can proceed ahead with the sentences. तो सांबार होता. तो म्हणजेच काय की ती सोबत घ्यायचं वॉच. गाईस सांबार इंग्लिश मध्ये बोलतात कॉबलर. सांबार म्हणजेच काय? कॉबलर. कॉबलर. चला करा मग पुढचे फॉर्म्स आता मी मराठीत लिहिते. तो सांबार होता. He was cobbler. Next one. तो सांबार होता का. तो सांबार होता का. हो. तो सांबार होता. तो सांबार होता. नेक्स्ट वन. नाही. नाही. तो सांबार नव्हता. And the next one. तो सांबार नव्हता का. तो सांबार नव्हता का. करा बरं all forms everybody. Come on, please make all forms in English. तो सांबार नव्हता का. Make it in English. Come on, everybody. Yes, done.
येस. नाउ प्लीज चेक हाऊ कॅन वी मेक द आन्सर. एकदम सिम्पल आहे. तो जांभर होता, ही वॉज कॉबलर. आता पुढे काय करायचं आपल्याला? त्याचाच प्रश्न करायचा आहे की तो जांभर होता का, त्याचाच हा प्रश्न आहे. तर मग फक्त हेल्पिंग वर्ब आधी घ्यायचं, सब्जेक्ट नंतर घ्यायचं, झालं. एवढंच करायचं, काहीच नाही. वॉज आधी घ्यायचं, ही नंतर घ्यायचं. यू विल बी डन. वॉज ही कॉबलर. वॉज ही कॉबलर. तो जांभर होता का? वॉज ही कॉबलर. डन. ओके. आता हो तो जांभर होता. हो तो जांभर होता. इट बिकम्स इन इंग्लिश. हो म्हणजेच काय? येस. आणि तो जांभर होता. ही वॉज कॉबलर. येस ही वॉज कॉबलर. हो तो जांभर होता. नेक्स्ट वन. नाही तो जांभर नव्हता. नाही इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणणार? नो. आता तो जांभर होता, ही वॉज कॉबलर. आणि तो जांभर नव्हता, तर इंग्लिश मध्ये वॉज ना नॉट लावायचं. ही वॉज नॉट लावा. ही वॉजंट कॉबलर. ही वॉजंट कॉबलर. आणि द लास्ट वन. तो जांभर नव्हता का, त्याच्यासाठी काय करायचं? हे बघ, तो जांभर नव्हता, ही वॉजंट कॉबलर. तो जांभर नव्हता का, वॉजंट आधी, ही नंतर. wasn't he cobbler? तो जांभर नव्हता का? wasn't he cobbler? Check. समजले का? अंडरस्टूड इट. आता हे झालं वॉज बद्दल. दिस इज ऑल अबाउट वॉज. आय विल टीच यू नाउ द यूज ऑफ वर. वर सुद्धा दाखवते की जेव्हा वाक्यात वर हेल्पिंग वर्ब येतं तेव्हा काय गोष्टी होतात. Here we go the sentence with the sentence of plural form. ते घाईत होते. ते घाईत होते. करा बरं ट्राय. एव्हरीबडी कम ऑन प्लीज ट्राय फॉर इट. The simple sentence is there. What is that? ते घाईत होते. हे वाक्य आता आपल्याला करायचं इंग्रजीमध्ये. कसं होणार आहे वाक्य? ते घाईत होते. करा ट्राय सगळ्यांनी. लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स. ते घाईत होते. करा ट्राय. जमेल. डू इट. ते घाईत होते. ते इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो? ते सोबत काय घ्यायचं? वर. ते वर. आता असं म्हणतं का दे वर हरी, असं कसं होईल? ते घाई थोडी होते. ते घाईत होते. ते घाईमध्ये होते. सो इथं येतं ना मध्ये घाईत, त्याला इन बोलतात. दे वर इन हरी. दे वर इन हरी. जसं आपण मी आता गडबडीत आहे, आय एम इन हरी. मी घाईत आहे, आय एम इन हरी. असं मी आता घाईत आहे, आय एम इन हरी नाव. तुम्ही हरी यूज करू शकता. इन हरी. ओके. मग ते घाईत होते. दे वर इन हरी. दे वर इन हरी. बरोबर आहे. मग आता पुढे काय करायचं? आपल्याला ह्याचा प्रश्न करायचा. असं होतो की ते घाईत होते का? ते घाईत होते का? दिस इज द क्वेश्चन. व्हॉट इज द क्वेश्चन? ते घाईत होते का? मग त्याच्यासाठी काय करणार आपण? ह्याच्या वर आहे ना, या आधी घ्यायचं आणि ते नंतर घ्यायचं. इट बिकम्स लाईक दॅट. वर दे इन हरी. वर दे इन हरी. ते घाईत होते का? वर दे इन हरी. वर आधी घेतला, दे नंतर घेतलं. सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन. मग तो एक काय होतो? प्रश्न तयार होतो. समोरच्याला जर का तुम्हाला प्रश्न विचारायचा तर यू नीड टू स्टार्ट युअर सेंटेन्स विथ हेल्पिंग वर्ब. तर तुम्हाला तुमच्या वाक्याची सुरुवात हेल्पिंग वर्बने करायला लागते. सो वर आधी घेतल्यानंतर घ्या. वर दे इन हरी. त्याची हो घाईत होते. हो ते घाईत होते. चला करा बरं वाक्य इंग्लिश मध्ये. हो ते घाईत होते. आता हे तर काय फर्स्ट आणि थर्ड सेम टू सेम काहीच नाही. हो म्हणजेच काय? येस ते घाईत होते. जसं फर्स्ट तसंच पण they were in hurry. Yes, they were in hurry. Next one, negative करायचं. नाही, नाही, ते.
घाई नाही ते घाईत नव्हते. ठीक आहे, होते घाईत होते. येस, दे वर इन हरी. अँड देन नेक्स्ट वन इज नाही ते घाईत नव्हते. तर मग आता ह्याच्यासाठी काय करायचं? नाही म्हणजे नव्हते. ते घाईत नव्हते निगेशन करायला लागणार आहे. तर आता वर एक हेल्पिंग करते. वरनं जेव्हा आपण नॉट लावतो तर इट बिकम्स वरंट. काय बनतं? वरंट बनतं. तुम्ही वर नॉट असं पण म्हणू शकता आणि दुसरं तुम्ही वरंट असंही म्हणू शकता. ऍज यू फील गुड. नो, ते घाईत होते ते वरनिहारी, ते घाईत नव्हते. नो, दे वरंट in hurry. This is how your sentence will be. No, they weren't in hurry. नाही, ते घाईत नव्हते. They weren't in hurry. And the last one, here we go. They घाईत नव्हते का? ते घाईत नव्हते का? This is the question. तर मग काय करायचं आपल्याला? वरंट आधी घ्यायचं, दे नंतर घ्यायचं. This is how वरंट आधी, दे नंतर. Weren't they in hurry? ते घाईत नव्हते का? Weren't they in hurry? अशा प्रकारे आपण वाक्य करू शकतो. समजलं का? अंडरस्टूड? वन मोर, लेट अस टेक. अजून एक सेंटेन्स घेऊ आपण. असंच तुम्ही ट्राय करा. ओके, आय हॅव कॅप्चर्ड द फोटो ऑफ दिस. देन यू कॅन राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. प्रॅक्टिस जरुरी आहे याच्यासाठी अँड नथिंग एल्स. तुम्हाला असे वेगळे वेगळे वाक्य घ्यायचं, 5 फॉर्म्स मध्ये बनवायचं. थोडस स्पीकिंग प्रॅक्टिस केली ना तर मग जेव्हा बोलायचंय, आता बोलताना अशी थोडी 5 फॉर्म्स बोलून दाखवायचे. बोलताना कुठलंही अचानक येणार आहे, खालचं प्रश्न अचानक येईल, निगेशन अचानक येऊ शकतं. तर ते तेव्हा सुधारलं पाहिजे. त्याच्यासाठी ह्याची प्रॅक्टिस इम्पॉर्टंट आहे. पक्षी, पक्षी घरट्यात होते. पक्षी घरट्यात होते. चला त्याला वाक्य इंग्लिश मध्ये डू इज एव्हरीबडी. पक्षी घरट्यात होते. मग आपण काय करायचं? ह्याचा प्रश्न. पक्षी घरट्यात होते का? पक्षी घरट्यात होते का? हो. पक्षी घरट्यात होते. नाही. पक्षी घरट्यात नव्हते. पक्षी घरट्यात नव्हते का? पक्षी घरट्यात नव्हते का? तर इंग्रजीमध्ये वाक्य. Yes, please do make every sentence in English, friends. Yes, everybody, are you done? झाले?
एकदम व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू मेक दिस सेंटेन्स. स्टेप बाय स्टेप बनवायचं, काही नाही करायची, नाहीतर मग हेल्पिंग वर्ब मध्ये मिस्टेक्स होऊ शकतात. पक्षी घरट्यात होते. पक्षी म्हणजेच काय? बर्ड्स. आता खूप सारे पक्षी, मग वॉज घ्यायचं की वर घ्यायचं? ऑब्विसली आपल्याला वर घ्यायला लागतंय. बर्ड्स वर. बर्ड्स वर कुठं होते? घरट्यात होते. बर्ड्स वर इन नेस्ट. नेस्ट म्हणजे काय? घरटे. है ना? ऐकले का? शाळेत शिकलो होतो आपण हे शब्द, नेस्ट म्हणजे घरटे. बर्ड्स वर इन नेस्ट. ठीक आहे. मग आता ह्याचाच प्रश्न आहे की पक्षी घरट्यात होते का? पक्षी घरट्यात होते का? वर आधी घ्यायचं आणि बर्ड्स नंतर घ्यायचं. वर आधी घ्यायचं, बर्ड्स नंतर घ्यायचं. वर बर्ड्स, वर बर्ड्स इन नेस्ट. वर बर्ड्स इन नेस्ट. पक्षी घरट्यात होते का? वर बर्ड्स इन नेस्ट असं करायला लागेल. राईट. तर वर आधी घ्यायचं पण सुधारलं पाहिजे. आपल्याला कसं आहे, वॉज आधी घ्यायची सवय असते, वरची नसते. सो त्याला प्रॅक्टिस करून करूनच तुम्हाला ते बोलण्यात इझिएस्ट करायला लागलं. असं सहज सहज ते वाटलं पाहिजे, इतकी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. आता वॉज तुम्हाला एकदम ओळखीचं वाटतं का? कारण तुम्ही वरपेक्षा जास्त वॉज वापरलेलं आहे. आम्ही जर तुम्हाला जास्त ओळखीचं वाटतं कारण तुम्ही आम्ही जर जास्त वापरलेलं आहे इन्स्टेड ऑफ हॅव हॅज और हॅड आणि वॉज वर. सो आम्ही जर जास्त ओळखीचं वाटतं, तसं तुम्ही प्रॅक्टिस ज्याची जास्त करता तुम्हाला ते सोपं सोपं वाटत जावं. मग वर बर्ड्स इन नेस्ट. पुढे हो पक्षी घरट्यात होते. हो म्हणजेच काय? येस. इथे फर्स्ट आणि थर्ड सेंटेन्स. बर्ड्स वर इन नेस्ट. बर्ड्स वर इन नेस्ट. नाही पक्षी घरट्यात नव्हते. नाही म्हणजेच काय? नो. बर्ड्स बर्ड्स वर लावायचं नॉट. बर्ड्स वर इन नेस्ट. आणि पक्षी घरट्यात नव्हते का? weren't birds in nest. weren't birds in nest. पक्षी घरट्यात नव्हते का? प्लीज चेक एव्हरीबडी युअर आन्सर्स. चेक करा तुमची. येस, चेक प्लीज. So now everybody please take out your notebook. वही काढ आता सगळ्यांनी. वही काढ आपली आताचे sentences देणार. You are going to write down in your notebook. Okay? फाइल फॉर्म्स मध्ये करून दाखवायचं. टेक आउट युअर नोटबुक एव्हरीबडी. वही काढा तर सगळ्यांनी. टेक आउट युअर नोटबुक with pen. I'm going to give you some sentences here on the board. You are going to make those sentences in English. Clear? Here is the sentence. Sultan. व्यस्त होता. सुतार काम व्यस्त होता. पाय पुसणे. फोडल्या फुटल्या. पाय पुसणे फोडल्या फुटल्या. तर इंग्लिश मध्ये Yes, everybody make both sentences in English. सुतार कामात व्यस्त होता. पाय पुसण्या ओढल्या होत्या. Yes. पहिले आन्सर्स लिहून देते मी तुम्हाला पहिले मग तुम्ही सुतार. सुतार म्हणजेच काय? कारपेंटर. वॉज बिझी. कुठं? कामात. वर
कार्पेंटर वॉज बिझी इन वर्क. आणि पाय पुसण्या ओल्या होत्या. पाय पुसण्याला इंग्लिश मध्ये डोअर मॅट्स. डोअर मॅट्स वर ओल्या वेट. डोअर मॅट्स वर वेट. पाय पुसण्या ओल्या होत्या. चला करा आता 5 फॉर्म्स मध्ये. इन युअर नोटबुक आय विल वेट फॉर यू. इन द नोटबुक. नोटबुक मध्ये बनवा. मराठी पण जमलं पाहिजे. मराठी मधले चेंजेस पण जमले पाहिजेत. त्यामुळे मराठी पण लिहायचं मनाने, इंग्लिश पण करायचं मनाने. लवकर करा चला. फास्ट. मराठी पण पाहिजे मला वहीत आणि इंग्लिश पण पाहिजे. येस, आर यू डन एव्हरीबडी? झालं?
समजलं सगळ्यांना? केलं व्यवस्थित? नाव प्लीज चेक युअर आन्सर्स प्रॉपरली. आता चेक करा. सुतार कामात व्यस्त होता. कार्पेंटर वॉज बिझी इन वर्क. आता ह्याचं पुढे काय होणार? क्वेश्चन होणार. कसं की सुतार कामात व्यस्त होता का? सुतार कामात व्यस्त होता का? दिस इज द क्वेश्चन ना. मग वॉजची याची कार्पेंटर नंतर तिचा सोडून. वॉज कार्पेंटर बिझी इन वर्क. वॉज कार्पेंटर बिझी इन वर्क. मग याचं आपल्याला उत्तर करायचं की हो सुतार कामात व्यस्त होता. हो सुतार कामात व्यस्त होता. मग असं येस carpenter was busy in work. नेक्स्ट याच निरीक्षण करायचं. नाही सुतार कामात व्यस्त नव्हता. सुतार कामात व्यस्त नव्हता. तर नाही निरीक्षण आपण काय म्हणतो? नो कार्पेंटर वॉज नॉट लावायचं. वॉजंट बिझी इन वर्क. आणि ह्याचाच प्रश्न होतो पुढे की सुतार कामात व्यस्त नव्हता का? राईट. सुतार कामात व्यस्त नव्हता का? तर वॉजंट आधी घ्यायचं, कार्पेंटर नंतर घ्यायचं. वॉजंट कार्पेंटर busy in work. Wasn't carpenter busy in work? This is it. बरोबर आलं का उत्तर? Carpenter was busy in work. Was carpenter busy in work? Yes, carpenter was busy in work. No, carpenter wasn't busy in work. Wasn't carpenter busy in work? असे क्वेश्चन्स. आता पुढे पहा. वर काय प्रश्न आवडला होता? डोअर मॅट्स वर बेड. ह्याचा प्रश्न करणार आहे आपण. ओल्या होत्या का? ओल्या होत्या का? दिस इज द क्वेश्चन. त्याच्यासाठी वर आधी घ्यायचं, डोअरमॅट्स नंतर घ्यायचं. वर डोअरमॅट्स वेट. पाय पुसण्या ओल्या होत्या का? वर डोअरमॅट्स वेट. राईट. हे असं सुधारायला पण पाहिजे, ते आधी घ्यायचं ते. सो पाय पुसण्यावाले होते का? वर डोअरमॅट्स वेट. हो. पाय पुसण्या ओल्या होत्या. येस डोअरमॅट्स वर वेट. नेक्स्ट निगेशन. नाही पाय पुसण्या ओल्या नव्हत्या. पाय पुसण्या ओल्या नव्हत्या. नो डोअरमॅट्स वरला नॉट लावायचं. वरंट वेट. डोअरमॅट्स वरंट वेट. त्याचाच प्रश्न. पाय पुसण्या ओल्या होत्या का? सॉरी नव्हत्या. नव्हत्या का? वरंट आधी डोअरमॅट्स नव्हत्या. weren't doormats wet. Weren't doormats wet. अशा आन्सर्स तुमचे झाले पाहिजे. समजलं? ओके. आता मी तुम्हाला काही सेंटेन्सेस विचारते, मला पटपट चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही आन्सर्स करून दाखवणार आहात. ठीक आहे. आय एम गोइंग टू आस्क यू सम सेंटेन्सेस. मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे, तुम्ही मला त्याचे उत्तर चॅट बॉक्स मध्ये करून दाखवा. ठीक आहे. सांगा बरं इंग्लिश मध्ये.
मी चुकीची होते का? करा आन्सर इन द चॅट बॉक्स. मी चुकीची होते का? मी चुकीची होते का? एम नाही, प्रेझेंट टेन्स नाहीये हे. मी चुकीची होते का? एकतर हा प्रश्न आहे. मी चुकीची होते का? गुड. व्हॉट शुड बी द आन्सर? काय आन्सर होणार आहे? वॉज आय रॉंग? मी चुकीची होते का? वॉज आय रॉंग? क्वेश्चन आहे ना, मग आपण हेल्पिंग ऑफ आधी घेणार की नाही? वॉज आय रॉंग? मी चुकीची होते का? वॉज आय रॉंग? ती तयार नव्हती. ती तयार नव्हती. मेक इन इंग्लिश. ती तयार नव्हती. ती तयार नव्हती. ती तयार नव्हती. शी ती तयार नव्हती. शी वॉजंट रेडी. शी वॉजंट रेडी. नेक्स्ट. विचार करून उत्तर द्यायचं. आय एम गोना आस्क समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो तुझा मित्र नव्हता का? तो तुझा मित्र नव्हता का? थिंक प्रॉपरली, लवकर. तो तुझा मित्र नव्हता का? असे रॅन्डम सेंटेन्सेस बोलायला लागतात तर ते आले पाहिजे आपल्याला ना. तो तुझा मित्र नव्हता का? तो तुझा मित्र नव्हता का? गुड. व्हेरी गुड. वॉजंट ही युअर फ्रेंड? तो तुझा मित्र नव्हता का? वॉजंट ही युअर फ्रेंड? वॉजंट ही युअर फ्रेंड? तो तुझा मित्र नव्हता का? करेक्ट. नेक्स्ट वन. ते उद्यानात होते का? ते उद्यानात होते का? ते उद्यानात होते का? ते उद्यानात होते का? घाई नाही. व्यवस्थित करा. ते उद्यानात होते का? वर दे इन गार्डन? ते म्हणजे ते सोबत वर येतं, मग वर आधी घ्यायला लागेल की नाही? वर दे इन गार्डन? ते उद्यानात होते का? वर दे इन गार्डन? नाही, ते नदीजवळ नव्हते. सांगा इंग्लिश मध्ये. नाही, ते नदीजवळ नव्हते. गुड. छान ट्राय करताय हा. नाही, ते नदीजवळ नव्हते. नाही, ते नदीजवळ नव्हते. थिंक प्रॉपरली. नाही, ते नदीजवळ नव्हते. नो, दे वरंट नियर द रिव्हर. नो, दे वरंट नियर द रिव्हर. आणि ते नदीजवळ नव्हते का? वरंट दे नियर द रिव्हर? वरंट दे नियर द रिव्हर? असं वाक्य तुम्ही करू शकता. यू विल अंडरस्टँड. प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस मोर. असे खूप सारे वाक्य घ्या आणि 5 फॉर्म्स मध्ये बनवा. तुमचा कॉन्सेप्ट क्लिअर होईल. Okay, that's all for today. I hope you understood the concept, whatever I tried to teach you. सगळ्यांनी छानपैकी ह्याच्यावरती प्रॅक्टिस करा. हे सगळं वहीमध्ये छान लिहून घ्या. आजचा क्लास इथेच आपण थांबू. सी यू एव्हरीबडी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल द टाइम, टेक केअर अँड थँक यू सो मच.